دوستو، اگر آپ لوگ بھارت دیش کے اتہاس کی تھوڑی سی بھی جانکاری رکھتے ہیں تو یہ بات تو پوری طرح سے ناممکن ہے کہ آپ لوگوں نے محمد بن قاسم کا نام نہ سنا ہو، کیونکہ ظاہر ہے محمد بن قاسم ہی اتہاس کا وہ پہلا مسلمان تھا کہ جس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ مل کر نہ صرف بھارت کے ایک بڑے علاقے کو فتح کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ پہلی بار بھارت کے کسی علاقے پر مسلم حکومت کو قائم کیا تھا۔ یعنی بھارت پر مسلمانوں نے جو سینکڑوں سالوں تک حکومت کی تھی اس کی شروعات محمد بن قاسم سے ہی مانی جاتی ہے۔ ہاں، دوسری طرف اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم بھارت دیش میں تاجروں یعنی ویاپاریوں کی مدد سے محمد بن قاسم سے بہت پہلے ہی آ چکا تھا۔ یعنی جس وقت 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اپنی پوری فوج کے ساتھ بھارت دیش کی دھرتی پر قدم رکھا تھا تو یہاں پر آلریڈی بہت سارے مسلمان آباد ہوا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے یہ سب کچھ صرف اور صرف 17 سال کی عمر میں کیا تھا، یعنی 17 ایئرز، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد محمد بن قاسم دنیا کے الگ الگ علاقوں کی اتہاسک کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم جیسا طاقتور انسان کہ جس نے صرف 17 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر ڈالا تھا اور جس کی طاقت کے قصوں کو سن کر اس کے دور کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی اس کے سامنے آنے سے ڈرا کرتے تھے، وہ محمد بن قاسم صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یعنی 20 سال کی ایک کم عمر میں ہی محمد بن قاسم کی موت ہو گئی تھی۔ اور ان تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی یہ موت کوئی معمولی موت نہیں تھی۔ یعنی نہ تو محمد بن قاسم کی موت کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے کسی بڑے طاقتور دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ میں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک ایسی دردناک موت تھی کہ جو خود محمد بن قاسم کو اس کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی۔ یعنی محمد بن قاسم جیسے انسان کو مسلمانوں کی طرف سے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر ہماری دنیا کے اتہاس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم جیسے انسان کو کہ جس نے بھارت دیش میں مسلم سلطنتوں کا آغاز کیا تھا اس کو مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر محمد بن قاسم اپنی پوری فوج کے ساتھ بھارت دیش میں آیا کیوں تھا؟ ویسے تو الگ الگ اتہاسک کتابوں میں اس کے پیچھے الگ الگ ریزنز بتائے جاتے ہیں، مگر جو کتابوں میں سب سے مشہور اور سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے راجہ داہر سے جڑی ہوئی۔ وہی راجہ داہر کہ جس کا کسی دور میں سندھ کے ایک بڑے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ 8ویں صدی کے شروع میں شری لنکا کے حکمران نے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس بہت سارے تحفوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور شری لنکا کے حکمران کے یہ سارے تحفے ایک پانی کے جہاز کے ذریعے سے جا رہے تھے۔ اس جہاز کے اندر ایسے بہت سارے مسلم لوگ بھی موجود تھے کہ جو اس ارادے کے ساتھ جا رہے تھے کہ وہ اس جہاز کی مدد سے ہی عرب کے شہر مکہ پہنچ کر حج کریں گے، اور ان لوگوں میں بھی زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شری لنکا کا جب یہ جہاز دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے راستہ میں سندھ کے قریب پہنچا تو یہاں پر موجود سمندری لٹیروں کی طرف سے اس پورے جہاز کو لوٹ لیا گیا، جس کے اندر نہ صرف شری لنکا کے حکمران کے بہت سارے قیمتی تحفے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری عورتیں اور کچھ مرد بھی موجود تھے۔ سمندری لٹیروں نے مال و دولت کو تو لوٹ لیا مگر ان سبھی لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور جیسے تیسے صرف ایک انسان ہی ان لوگوں سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو پایا۔ یہ انسان جیسے تیسے اپنی جان بچاتے ہوئے عراق کے گورنر کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دور میں عراق کے گورنر کا نام حجاج بن یوسف ہوا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو جب اس پورے حادثے کی خبر ملی تو اس نے اس پورے معاملے کو خطوں کے ذریعے سے نپٹانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ دور تھا کہ جب مسلم سلطنت کی فوجیں اسپین اور اس جیسے دوسرے علاقوں میں بزی تھیں۔ یاد رہے کہ اس دور میں مسلم دنیا پر بنو امیہ کا راج ہوا کرتا تھا، اور حجاج بن یوسف اسی سلطنت بنو امیہ کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا، نہ کہ خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے کئی بار راجہ داہر کی طرف خط روانہ کیا گیا، جن خطوں کے اندر حجاج بن یوسف نے اس جہاز کو لوٹنے والے لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی مانگ کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان سارے تحفوں کو واپس کرنے اور قیدی بنائے گئے لوگوں کو آزاد کرنے کی بھی ڈیمانڈ کی تھی۔ مگر بار بار حجاج بن یوسف کی طرف سے خط بھیجے جانے کے باوجود بھی راجہ داہر نے
कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि हर बार राजा दाहिर की तरफ से हज्जाज बिन यूसुफ को निगेटिव रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से अब हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और अपने भतीजे के जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था और अभी उम्र सिर्फ 16 से 17 साल थी, उसको हिंदुस्तान जाने वाली फौज का लीडर बनाया, यानी फौज का सिपह सालार बनाया। और आखिरकार 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जैसा एक छोटा सा सिपह सालार अपनी पूरी फौज के साथ भारत देश की तरफ दौड़ा चला आया। दोस्तों, याद रहे कि ये वो दौर था कि जब मुसलमान पूरी दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखा करते थे, क्योंकि जाहिर है उसी दौर में ही मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन जैसी इतिहास की दो सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनतों को धूल चटाई थी। शायद यही वजह थी कि उस दौर में मुसलमानों की ताकत का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था। बिल्कुल यही मामला सिंध में भी हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने आते ही एक के बाद एक शहरों को फतह करना शुरू कर दिया और बड़ी आसानी के साथ ही कुछ ही वक्त के अंदर पूरे सिंध को ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। मगर दोस्तों, ये था कहानी का सिर्फ एक पहलू। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू के बारे में, यानी इस पूरे मामले के सिर्फ 2-3 साल के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि 20 साल की उम्र में ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई, वो भी अपने ही लोगों के हाथ से। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस बात पर तो लगभग सभी इतिहासकार पूरी तरह से एग्री करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। और इस बात पर भी सभी एग्री करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत न तो किसी बीमारी की वजह से हुई थी और न ही जंग में लड़ते हुए, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम को बड़ी बेदर्दी के साथ उनके अपने ही लोगों की तरफ से कत्ल किया गया था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मौत किस तरह से हुई थी, यानी मोहम्मद बिन कासिम को किस तरह से कत्ल किया गया था। इस बारे में ऐतिहासिक किताबों में दो अलग अलग तरह की रिवायतें मौजूद हैं। पहली और मशहूर रिवायत के मुताबिक हुआ ये था कि सिंध की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उस दौर के दस्तूर के मुताबिक सारे माल गनीमत के साथ साथ गुलाम और लौंडियों को खलीफा की तरफ भिजवा दिया। उन गुलाम लौंडियों में राजा दाहिर की बीवी और बेटियां भी मौजूद थीं। राजा दाहिर की बीवी और बेटियां जब खलीफा के पास पहुंची तो उन्होंने खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया और खलीफा से कहा कि हम तो तुम्हारे लायक ही नहीं हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के जो तुम्हारा सिपह सालार है उसने हमको पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। ये सुनकर खलीफा गुस्से से लाल हो गया और उसने ये ऑर्डर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को अभी फौरन एक बैल की खाल के अंदर सिलकर सिंध से मेरे पास लाया जाए। लिहाजा खलीफा के ऑर्डर पर मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल के अंदर सिला गया और खलीफा की तरफ भिजवा दिया गया। मगर दम घुटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते में ही मौत हो गई थी। बाद में जब खलीफा को ये मालूम चला कि राजा दाहिर की फैमिली की तरफ से मुझसे झूठ बोला गया था, तो उसने गुस्से में फौरन उन लोगों को भी खत्म करवा दिया। आपको बताते चलें कि ये रिवायत चचनामा नाम की उस ऐतिहासिक किताब में भी मौजूद है कि जिसको सिंध की फतह के ऊपर लिखी गई पहली बाकायदा किताब के तौर पर जाना जाता है। जबकि दूसरे कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में ये भी लिखा है कि जब सन 715 ईस्वी में सल्तनत बनु उमैया के खलीफा यानी वलीद की मौत हो गई, तो उसके बाद एक नए खलीफा यानी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने सल्तनत की गद्दी को संभाला। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक ऐसा इंसान था कि जो हज्जाज बिन यूसुफ से सख्त नफरत किया करता था। याद रहे कि ये वही हज्जाज बिन यूसुफ की बात हो रही है कि जो इराक का गवर्नर हुआ करता था। मगर जाहिर है कि जिस वक्त सुलेमान गद्दी पर बैठा था, इस वक्त तक हज्जाज की मौत हो चुकी थी। इसीलिए अब उसने हज्जाज से अपना बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को कैद करवाना शुरू कर दिया कि जो हज्जाज बिन यूसुफ के करीबी हुआ करते थे। जाहिर है मोहम्मद बिन कासिम भी न सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ का हद से ज्यादा करीबी था, बल्कि रिश्ते में सगा भतीजा भी हुआ करता था। इसीलिए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के खलीफा बनते ही न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुला लिया गया था, बल्कि कैद में भी डलवा दिया गया था। और कैद में इतना ज़्यादा जुल्म सितम किया गया था कि जिस जुल्म सितम की वजह से ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई थी। फिलहाल दोस्तों, इतिहासकारों की इन दोनों रिवायतों में से चाहे जो सी भी रिवायत सच हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत मुसलमानों के खलीफा के ही हाथों से हुई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।